Glory to God. Praise the Lord. Amen. Indeed, another privilege God has granted, not only me, for every one of those who are watching through this YouTube channel. Yes, my friend, our God, good and excellent. Being in the presence of the Lord will renew us and will give the strength. Now, I'm speaking with the strength of the Holy Spirit, by the strength of the Holy Spirit. ஆமென். தேவ சமூகத்தில் காத்திருப்பதின் மூலமாய் பெறுகிற பலன். ஆமென். ஸ்தோத்திரம். அந்த மகிமையின் காரியம் இந்த நாளில் ஆவியினுடைய பலத்தினால் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். நீங்களும் அதே அனுபவத்தில் இந்த 3 நாட்களும் தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து ஜெபிப்பதற்கு கர்த்தர் நமக்கு கிருபை பாராட்டினார். ஆமென். அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் அவருடைய சமூகத்தில் his own people in his own presence, waiting and praying, making supplications. It's amazing. It's a wonderful experience. Yes, my friend, I just want to hear from every one of you that what you have experienced from 16, 17 today on 18 of this Sunday morning. Yes, I believe, I trust, and I hope that everyone were blessed. ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள். ஏனென்று சொன்னால் தேவ சமூகத்தில் நாம் எப்பெல்லாம் வருகிறோமோ, whenever we come to the God's presence, no, we will not be returned back with an empty hand, but we will be with the manifold blessings, and we will be returning. As that was the experience of every child of God. We see who waited and who waited and who waited for the God's intervention, God's involvement in the life, and they were renewed greatly, and they were used mightily, and they were blessed, and they were kept as a city on the top of the mountain. Yes, my friend, I hope the same experience that you two are having it. I just want everyone, child of God, ஒவ்வொரு இடத்திலும் இருந்து உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Yes, it's only I speak, but I want you to, maybe you can call through the to mobile. மொபைல்ல நீங்க பேசலாம், அல்லது நீங்க வாட்ஸ்அப் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் கொடுக்கலாம், அல்லது நீங்க வாட்ஸ்அப்ல உங்களுடைய காரியங்களை அனுப்பலாம். இதன் மூலமாக நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்களையும் ஸ்தோத்திரம் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் எனக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கும். நான் மாத்திரம் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல இருந்து பெற்றுக்கொண்டுகிற அனுபவத்தை இப்பொழுது ஷேர் பண்றேன். உங்களிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்களை கேட்பதற்கு ஆவலோடு காத்திருக்கிறேன். எஸ், I experienced, and now what I've experienced these 3 days that I'm going to share with you in this morning Sunday service, in this holy service. Yes, I do want to listen from you. Yes, presently that we can't, but you can text me and you can call up through my mobile number. Even you can WhatsApp me the experience, the word, the scripture, that what God has spoke to you specifically, during this fasting prayer. Yes, let us not forget, and the purpose of this fasting prayer, it was declared that we should climb up in the top with faith. That means we have to do, every child, every Bible believer, every Bible time servant, believer, the servant of God, the mighty men of God, the mighty warriors, the heroes of faith who climbed up to the top of the mountain with the faith. That means they didn't return back, and they didn't go back, and they didn't turn back their neck, but rather they forwarded. They were not backwarded, but they forwarded in the pain and the struggle, in the temptations and the trials, in all agonies and in all side of problems, difficulties. They kept trusting in the Lord, believing in the Lord, having faith in the Lord. Yes, that's amazing. During this pandemic,
இந்த காலகட்டங்களில வேதத்தில் இருந்த வேதாகமத்தில் நாம் படித்து வாசிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள், ஊழியர்கள், தேவனுடைய மனிதர்கள் விசுவாசத்துல அவர்கள் முன்னோக்கினார்கள், மாறாக பின்னோக்கவில்லை. ஆனால் அவர்கள் முன்னோக்கினார்கள். அவருடைய விசுவாச வாழ்க்கையில நானும் நீங்களும் இந்த நாட்களில் சந்தித்து வருகிற அதே பிரச்சனைகளை போன்ற பிரச்சனைகளை அவருடைய குடும்ப வாழ்க்கையில, அவருடைய வேலை இடங்களில, அவர்கள் பிரயாணப்பட்ட இடங்களில, அவர்கள் சென்று வாழ்ந்த இடங்களில சந்தித்தார்கள். இதன் மத்தியில தங்களுடைய விசுவாசத்துல முன்னோக்குறவர்களாக சிகரம் தொடத்தக்கதான விசுவாசத்துல உறுதியாய் நிலைத்திருந்தார்கள். அவர்களை பற்றிதான சான்றிதழ் வேதாகமம் நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது. இந்த உபவாச ஜெபமும் அதற்குத்தான். உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக உங்களை அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். எஸ், another thing, the second thing that this fasting prayer was declared, it is to have a deeper understanding and the clear understanding of the scripture, the Holy Bible, the written revelation, the complete revelation of God. Today, I tell you, my friend, today I believe, not only today, you have to believe it. It is only the scripture. It is only the Holy Bible. The Holy Bible, the Word of God. Amen. Glory to God. This scripture, amen, it is a revelation of the God the Father and the Son, the Holy Spirit. It is the Word of God which is written and which is given for you and for me to live and to glorify the holy name of the Lord. Yes, in this morning, my friend, I ask everyone to share your experience as you meditated, as you spend your quality time this 3 days fasting prayer. I believe God would have spoke to you through the scripture and various scriptures, and specifically God, amen, spoke to you. Yes, that you can share for the edifying of every believer in Christ. You can share to me and through WhatsApp or through the mobile call or maybe text message. Yes, I believe, and this 3 days prayer will not be vain. This 3 days prayer will not be wasted. Every tear that comes from your mouth, from your eyes, every word that came out from your mouth before the Lord, which are noted, which are recorded, which are mentioned, which are noticed by the Spirit of the Lord. Yes, there is a better day. There is a new beginning is coming. There is a blessed day is coming. There is a hope is waiting for you. There is a blessed hope is there for you, and Jesus Christ will bless you, will meet you, will open the new doors, and you will be, amen, given. You will have the new job and the new opportunity. You will be upgraded and you will be posted and you will be placed in higher and higher above. Yes, it is not that from my fleshly word that I am speaking to you. From the Spirit of the Lord I am declaring it. Believe, trust, accept, amen, take it for you. It is for you in this morning. Yes, my friend, shall we praise the holy name of the Lord? Shall we sing a few songs and glorify the Lord? Remember, I'm going to share the word that I have experienced being in the presence of the Lord these 3 days. Yes, not only the 3 days, entire life we have to spend our quality time in the presence of the Lord. Yes, there are many resolutions in this end of this year that you are making it, and ask God's guidance to follow on it, regularly to keep and to practice it and bring it out in your practical life. Glory to God. Almighty, loving Father, we thank you, Jesus. You're wholesome, you're wonderful.
great and marvelous. Shall we sing this wonderful song in Tamil? Yes, దేవుడు నామానికి మహిమ కలుగును కాక. తండ్రి అయిన దేవుడు గడిచిన 3 దినాలు ఆమె అతని సముఖంలో మనము ఉండి ప్రార్థనలో ఉపవాసంలో మనము ప్రార్థన చేసుకున్నాము. దేవుడి సముఖంలో మన కన్నీరుని ఆమె తోసాము. దేవుడి సముఖంలో కన్నీరు విడిచాము. దేవుడు ప్రతి ఒక్క కన్నీరుని ఆమె సంతోషకరమైన ఆనందకరమైన అయా కన్నీరుగా మారుస్తాడు. మీ యొక్క అనుభవాన్ని మీరు ఆమె పంచుకోవాలి, షేర్ చేయాలి. దేవుడు మీతో మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని నాతో మీరు వాట్సాప్ మూలముగా, మొబైల్ మూలముగా, టెక్స్ట్ మూలముగా షేర్ చేయొచ్చు. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. ఎస్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫెయిత్. ఎస్. அடுத்த வெற்றி நாளிலே இதாக மகிழ்வோம், ஆர்ப்பரிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். இன்றாக மகிழ்வோம், ஆர்ப்பரிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். அண்டவர் படைத்த வெற்றி நாளிலே இன்றாக மகிழ்வோம், ஆர்ப்பரிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். அல்லேலூயா தோல்வியில்லை, அல்லேலூயா வெற்றி உண்டே. அல்லேலூயா தோல்வியில்லை, அல்லேலூயா வெற்றி உண்டே. ஆண்டவர் படைத்த வெற்றி நாளிலே இன்றாக மகிழ்வோம், ஆர்ப்பரிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். இன்றாக மகிழ்வோம், ஆர்ப்பரிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். Hallelujah, Jesus. எனக்கு உதவிடும் எனது ஆண்டவர் என் பக்கம் இருக்கிறார். எனக்கு உதவிடும் எனது ஆண்டவர் என் பக்கம் இருக்கிறார். உலக மனிதர்கள் எனக்கு எதிராக என்ன செய்ய முடியும்? உலக மனிதர்கள் எனக்கு எதிராக என்ன செய்ய முடியும்? தோல்வி இல்லை நமக்கு, வெற்றி பவனி செல்வோம். கைகளை தட்டியலாம். தோல்வி இல்லை நமக்கு, வெற்றி பவனி செல்வோம். ஆண்டவர் படைத்த வெற்றி நாளிலே இன்றாக மகிழ்வோம், ஆர்ப்பரிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். இன்றாக மகிழ்வோம், ஆர்ப்பரிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை, அல்லேலூயா வெற்றி உண்டு. அல்லேலூயா தோல்வி இல்லை, அல்லேலூயா வெற்றி உண்டு. ஆண்டவர் படைத்த வெற்றி நாளிலே இன்றாக மகிழ்வோம், ஆர்ப்பரிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். இன்றாக மகிழ்வோம், ஆர்ப்பரிப்போம்,
பாடுவோம். Hallelujah, Jesus. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த காலை வேளையில ஆண்டவர் நமக்கு வெற்றியை கொடுக்க வல்லமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். இந்த காலை வேளையில தேவன் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுக்க வல்லமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். அவர் வல்லமையின் தேவன், அவர் அதிசயங்களை செய்கிறவர், அவர் அற்புதங்களை செய்கிறவர். ஆமென். இந்த நாட்களில ஒரு வெற்றியின் நாளாய் கர்த்தர் அமைத்து கொடுக்கிறார். நாம் காத்திருந்த நாட்களுக்கு ஆமென் கர்த்தர் ஒரு ஜெயத்தை கொடுக்கிற நாள். ஆமென். நாம் அவருடைய சமூகத்துல இருந்த நாட்களுக்கு கர்த்தர் நமக்கு வெற்றியை கொடுக்கிற ஒரு நேரம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. Glory Lord, glory Lord, glory Lord, glory Lord Jesus. Amen. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, God. Amen. Hallelujah. We glorify the Lord. We magnify the Lord. We glorify the Lord. Amen. We glorify the Lord Jesus. Amen. Amen. Loving Father, we adore you, God. We adore you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Glory, 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 glory. Amen. உன்னை அதிசயம் காண செய்வேன், நீ அற்புதம் கண்டிப்பா. சொல்லுங்க. அதிசயம் காண செய்வேன், நீ அற்புதம் கண்டிப்பா என்று வாக்குரைத்தார் தேவன், ஏற்றி வந்திடுவார் என்று வாக்குரைத்தார் தேவன், இன்று நிறைவேற்றி வந்திடுவார். உன்னை அதிசயம் காண செய்வேன், உன்னை அற்புதம் கண்டிடுவார். திறக்கும் அதிசயம் தந்திடுதே, செங்கடலும் பிளந்தே வாலி திறக்கும் அதிசயம் நடந்திடுவே, செங்கடலும் பிளந்தே வாலி விடுவே, தடைகளெல்லாம் தகர்ந்தே போவே, இடங்களெல்லாம் இன்றே மறைந்திடுவே, தடைகளெல்லாம் தகர்ந்தே போகுமே, இடங்களெல்லாம் இன்றே மறைந்திடுவே. உன்னை அதிசயம் காண செய்வேன், நீ அற்புதம் கண்டிடுவா. உன்னை அதிசயம் காண செய்வேன், நீ அற்புதம் கண்டிடுவா. குறைகளெல்லாம் நிறைவாக்கும் அதிசயமே, இறை மகனாம் இயேசுவால் நடந்திடுமே. இந்த காலவேளையில உங்களுடைய குறைவுகள் எதுவா இருந்தாலும் சரி, இறை மகன் இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு உண்டாகும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. வாதை மறைந்தே போகுமே,
பாதையெல்லாம் நெய்யாய் பொழிந்திடும். ஆமே, என்னோடு சேர்ந்து விசுவாசத்தோடு பாடுவோம். ஆமே, ஹல்லேலூயா, glory to God. குறைகள் எல்லாம் இறைவாக்கி அதிசயமே, இறைமகனா இயேசுவால் நடந்திடுமே, வாதையெல்லாம் மறைந்தே போகுமே, பாதைகளெல்லாம் நெய்யாய் பொழிந்திடுமே, வாதையெல்லாம் போகுமே, பாதையெல்லாம் நெய்யாய் பொழிந்திடுமே, உன்னை அதிசயம் காண செய்வேன், அற்புதம் கண்டிடுவான், உன்னை அதிசயம் காண செய்வேன், நீ அற்புதம் கண்டிடுவான், என்று வாக்குரைத்தார் தேவன் இன்று நிறைவேற்றி நடத்திடுவார், என்று வாக்குரைத்தார் இயேசு நிறைவேற்றி நடத்திடுவார், அதிசயம் செய்வே நீ அற்புதம் கண்டிடுவார், வழி நடத்தும் அதிசயம் நடந்திடுமே, காரிருளில் பேரொளி வீசிடுமே, ஆமாம் வழி நடத்தும் அதிசயம் நடந்திடுமே. உங்க வாழ்க்கையில உங்கள் வழியில அதிசயம் நடந்திடும். இந்த மாதத்திற்கு அந்த இறுதிக்குள்ளாக இந்த வாரம் புதிய வாரத்துல ஒரு பெரிய அதிசயத்தை, ஆமென், you will see a wonder in your life. Yes, believe, trust, amen, obey, obedient to the Lord, amen, hallelujah. வழி நடத்தும் அதிசயம் நடந்திடுமே, பேரொளி வீசிடுமே. காரிருளோடு இருக்கிறீங்களா? பேரொளியை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்க நினைக்கிறார். ஆமே, வனாந்திரமே பலியாய் வந்தாலும் வல்லவரே கரமே நடத்திடுமே, வனாந்திரமே பலியாய் வந்தாலும் வல்லவரே கரமே நடத்திடுமே, அதிசயம் காண செய்வே அற்புதம் கண்டிடுவார், அதிசயம் காண செய்வே அற்புதம் கண்டிடுவார், குறைத்தாதேவன் நிறைவேற்றி ஆடிடுவார், என்று வாக்குரைத்தாரே நிறைவேற்றி நடத்திடுவார், அதிசயம் காண செய்வே நீ அற்புதம் கண்டிடுவார். அப்பா, அதிசயங்களை பார்க்க கர்த்தாவே கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. வனாந்திரங்கள் ஆண்டவரே சோலைவனமாய் மாறட்டும். உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில துன்பங்களை கண்ட நாட்களுக்கு நிகராக ஆண்டவரே, வேதனைகளை பார்த்த நாட்களுக்கு நிகராக, வியாதி படுக்கையில இருந்த நாட்களுக்கு நிகராக தேவனே சுகத்தை காண, பலத்தை காண, விடுதலையை காண ஆண்டவரே கிருபை உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்க கொடுக்கும்படியா செபிக்கிறேன். உம்முடைய பாதத்தில் ஆண்டவரே விடுதலைக்காய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நான் உம்மோடு இருப்பேன் ஆண்டவரே. அப்பா உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு மாத்திரம் நான் ஆண்டவரே, அப்பா உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு மாத்திரம் நான் போக மாட்டேன் ஆண்டவரே. உம்முடைய சமூகத்திலேயே நான் எப்பொழுதும் இருப்பேன் அப்பா. ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையை கொடுங்க ஆண்டவரே. அப்பா ஆமென், glory Lord, ஆமென் Jesus. உம்மோடு இருப்பதுதான் இதயத்தின் வாஞ்சையா,
உம் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கமையா. உம்மோடு இருப்பதுதான் இதயத்தின் வாஞ்சையா. அவருடைய சமூகத்தில் இந்த 3 நாட்களும் நாம் அவருடைய பாதத்துல காத்திருந்தோம். ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்தோம். என்னன்னா, ஆண்டவரே, எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் உம்மை விட்டு பின்வாங்கி போக மாட்டேன். ஆண்டவரே, எந்த சூழ்நிலையில் நான் உண்மையே சார்ந்திருப்பேன், உமக்காகவே வாழ்வேன் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்தோம். வேதத்தை மறவாமல் வாசிப்போம். வேத வசனத்துக்கு செவியை சாய்த்து சத்திய வசனம் சொல்லுகிற வழியில நடப்பேன். ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ஆண்டுடைய வார்த்தையில நான் நிலைநிறுத்திருப்பேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். விசுவாசத்துல சிகரம் தொடும் விசுவாசத்தில் நான் கடந்து செல்லுவேன். ஆமென். அவநம்பிக்கையான வார்த்தைகளை நாவில வரப்போகுதுல விசுவாசம். விசுவாசித்தால் தேவ மகிமையை காண்பார். இந்த காலவெளியில் ஆண்டுடைய சமூகத்துல சொல்லுவோமா? இதயத்தின் வாஞ்சையா. உம் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கமையா. இந்த 3 நாளும் தேவ சமூகத்தில் அவருடைய சித்தத்தை செய்ய உபவாசத்தோடு அவருடைய பாதத்திலிருந்து காத்திருந்து ஜெபிக்க கத்துக்கிறவை தந்தார். இந்த 3 நாட்களோடு முடிவதில்லை. ஒரு தீர்மானத்தை பண்ணோம். தொடர்ந்து அதிகாலை ஜெபம். ஆமென். தொடர்ந்து மாலை ஜெபம், மத்தியான ஜெபத்துல வேத வாசிப்புல தரித்திருப்போம் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை பண்ணினோம். அதுல நிலைத்திருக்க கர்த்தர் கிருபை கொடுக்க போகிறார். அவருடைய பாதத்துல காத்திருக்கிற ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கர்த்தர் நமக்கு நன்மையாய் செய்வார். ஆமென். சொல்லுவோமா? ஏசையா, உம்மை தாரே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளேன். ஏசையா, உம்மை தாரே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளேன். ஏசையா, உம்மை தாரே என் முன்னே இரக்கமும் முறுக்கம் நீடிய சாந்தம் கிருபையும் உள்ளவரே. இரக்கமும் முறுக்கமும் நீடிய சாந்தம் கிருபையும் உள்ளவரே. என்பாய் என்பார்கள் என் சுமைகள் உம் பாதத்தில் இறக்கி வைத்தே. என்பார்கள் என் சுமைகள் இறக்கி வைத்தே. ஏசையா, உம்மை தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே. சொல்லுவோமா? ஏசையா, உம்மை தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே. Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yesaya, Yesaya, உம்மை தானே
என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே. We kept the Lord in front of us. We kept the Lord. We were before the Lord. God was before us. He is with us. ஆண்டவரை நம் முன்னாடி வைத்திருப்போம். அவரையே நம்முடைய வாழ்க்கையின் துணையாய் வைப்போம். அவர் நன்மையான காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கை செய்வார். வேதத்திலிருந்து சில காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன். ஆமென். ஆமென். Glory to God. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. We are going to see some Bible verses and we are going to meditate, and then I will pray and then I will conclude. And do not forget to share your experience. Together we can build one another in the Lord and encouraging one another through the word of God. கர்த்தருடைய வசனத்தினால ஒருவரையே நாம அப்படியாக தைரியப்படுத்தி அவர்களை நாம நடத்த நம்ம கடமைப்பட்டவர்களா இருக்கிறோம். இந்த காலை வேளையில ஆமேன் அவருடைய சமூகத்துல இந்த 3வது நாள் இந்த உபவாசம், இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளில அவருடைய பாதத்துல நாம் காத்திருக்கிறோம். கர்த்தர் இறுதியில நமக்கு நன்மையானதை கர்த்தர் செய்வார். ஆமேன். ஸ்தோத்திரம். வேதத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வோம். உங்களுடைய அனுபவங்களை ஆமேன் நீங்கள் தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாய் நான் கேட்பதற்கு ஆசையா இருக்கிறேன். I am so excited to hear from you what God has spoken to you. Yes, God speaks to everyone. It's not only to the servant, to the pastor, and to the missionary, to the leader but everyone, every believer, every child of God who are precious and who are through them God speaks in various ways. As we are remaining in the God's presence, let us open the scripture and we will learn something from here. I believe this time will be a blessed time. I believe God will speak to even to me and through me to you. Yes, glory to God. That is taken from Titus chapter 2, chapter 1 verse 9, last part that I want to read here. I mean தீத்து 1ஆம் அதிகாரம் ஆமென் 6வது வசனத்துல ஆமென் ஸ்தோத்திரம் 6வது வசனத்துல 2வது பகுதியை நாம வாசிப்போம். ஆமென். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். விசுவாசமுள்ள பிள்ளைகளை உடையவனுமாகிய ஒருவனிடத்தில் இருந்தால் அவனையே ஏற்படுத்தலாம். விசுவாசமுள்ள பிள்ளைகளாய் ஆமென் இருக்க வேண்டும், அவர்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. ஆமென். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த அதிகாரத்துல ஊழியத்துல, அதாவது தேவனுடைய பணின்னு சொல்லும் பொழுது சத்திய வசனத்தை சொல்லுவது மாத்திரம்தான் ஊழியம் அல்ல. ஆமென். நாம் மக்களுக்கு, பொது ஜனங்களுக்கு ஆமென் பலவிதமான ஊழியங்களை கர்த்தர் எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். இந்த கர்த்தருடைய பிள்ளைகளா இந்த உலகத்துல வாழ்வதில் ஆமென் ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்ப்பது, ஆண்டவர் நம் மூலமா செய்யக்கூடிய காரியங்கள் ஆமென் என்னன்னா, அவர் எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள் என்னவென்று சொன்னா, நாம் விசுவாசத்துல உறுதியாக அவருக்குள்ளாக நாம் நிலை நிற்க வேண்டும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ஆமென். பாருங்க 1ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்துல தேவ பக்திக்கு ஏதுவான சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு விசுவாசமும் தேவனாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு உண்டாகும்படி. அப்ப இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மளை தெரிந்து கொண்டதின் நோக்கம், ஆண்டவர் நம்மளை அழைத்திருக்கிற ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால், விசுவாசத்திலே நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். We are called, we are selected because of our faith in the Lord. Yes. Amen. Glory to God. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. 14th verse we see from the same scripture, same chapter, Titus chapter 2, chapter 1 verse 14. விசுவாசத்திலே ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாகும்படி நீ அவர்களை கண்டிப்பாய் கடிந்து கொள்ளு. இன்றைக்கு விசுவாசத்துல ஆரோக்கியம், விசுவாசத்துல ஒரு ஆரோக்கியம் நமக்கு தேவையாயிருக்கிறது. ஆரோக்கியமான ஒரு சூழ்நிலை. ஆமென். இன்னைக்கு ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சரீர சம்பந்தமான ஆரோக்கியம். ஆரோக்கியமா இருக்கிறீங்களா, நல்லா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க.
இந்த வெரி பிகினிங் போன்ல பேசும்பொழுது ஹலோ பிரைஸ் தி லார்ட், எப்படி இருக்கிறீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், கர்த்தருடைய கிருபையினால இரக்கத்தினால நன்றாய் இருக்கிறோம். அங்க இருக்கிற சூழ்நிலை எப்படி, உங்களுடைய தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்பட்டதா, நீங்கள் எப்படியா இருக்கிறீங்க, உங்க சுக செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் அப்படியாக தொலைவில் இருக்கிறவங்க கிட்ட, அதாவது நம்மளோட நம்ம உறவினர்கள்கிட்ட நாம் கேட்பது வழக்கம். இந்த காலை வேளையில ஸ்தோத்திரம், இன்னைக்கு பலரு ஆரோக்கியமற்ற நிலையில இந்த கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டு மூச்சு திணறனால பலவிதமான சூழ்நிலை ஃபெயிலியர்ஸ்ல அப்படியாக ஹார்ட் ஃபெயிலியர்ஸ், கிட்னி ஃபெயிலியர்ஸ், லங்ஸ் ஃபெயிலியர்ஸ், ஸ்தோத்திரம், லிவர் ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்ளம்ஸ், அப்நார்மல் ப்ராப்ளம்ஸ், ஸ்டமக் ப்ராப்ளம்ஸ், வேரியஸ் டிசீஸ், கேன்சர், அப்படியாக various diseases or with various disease people are affected. இன்னைக்கு அது சரீர பிரகாரமாய் வருகிற ஒரு வியாதி காரியங்களா இருக்கலாம். இன்றைய காலை வேளையில இது நிமித்தம் இன்றைக்கு சமாதானத்தை இழந்து துன்பம் வேதனைகளோடு நம்ம தவிப்போடு இருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்கிறது, விசுவாசத்துல ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாகும்படி spiritually many who are failed. Spiritual ஆவிக்குரிய ரீதியில் அநேகர் ஆரோக்கியமற்றவர்களா இருக்கிறாங்க. I will read it in English, and then we will get the exact word. Chapter 1 verse 14. Glory to God. 1:14. And not devoting themselves to Jews. Stotra. 14th verse. It's different. Says here, not devoting themselves to the Jews, myths, and the commands of people, but who turn away from the truth. Glory to God. And I will complete it. This testimony is true. Therefore, rebuke them sharply, that they may be sound in faith. It's in verse number 13 in English version. In Tamil, it is in 14. 13 it says, sound in faith. ஆரோக்கியமுள்ள விசுவாசம். Sound in faith. How much sound your faith is? Is it your faith makes us sound? How much sound your faith? Sound in faith. Today, in order to please God, தேவனை மகிமைப்படுத்த, தேவனை பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்றால் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனை பிரியப்படுத்துவது கூடாத காரியம். ஆபிரகாம் விசுவாசித்தான், ஈசாக்கு விசுவாசித்தான், அவர் 100 மடங்கு 60 மடங்கு 30 மடங்கு அறுவடை செய்தான் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். Amen. Believe, you will be blessed. Amen. விசுவாசித்தால் தேவ மகிமையை நீ காண்பாய். இந்த நாட்களிலே நம்மளுடைய விசுவாசம், இன்னைக்கு அநேகருடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறதுனா, ஆண்டவர் ஒண்ணு கொடுத்த பிறகுதான் அவங்களுடைய விசுவாசமே ஆரம்பமாகிறது. அப்பதான் அதிகமா ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, அப்பதான் அதிகமா ஆலயத்துக்கு வர ஆரம்பிக்கிறாங்க, அப்பதான் அதிகமா எல்லா கூட்டங்களையும் பங்கு பெறுவாங்க, ஊழியரோடு நல்ல தொடர்புல இருப்பாங்க. நடந்த பிறகு சம்பவம், அந்த காரியங்கள் நினைச்ச காரியம் நிறைவேற்ற பிறகு, சப்போஸ் அந்த நினைச்ச காரியம், அவங்க எதிர்பார்த்த காரியம், அதுக்காக அவங்க காத்திருந்த நாட்கள் அது நிறைவேறாத பொழுது விசுவாசம் எப்படியா இருக்கிறது? பின்வாங்கி போகிற விசுவாசமா இருக்கிறது. இன்றைக்கு நம்மளுடைய விசுவாசம் நம்மளுடைய நன்மையின் மேல சார்ந்ததா இல்லாம கிறிஸ்துவின் மேல சார்ந்ததா இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் தான் மெய்யான தெய்வம். அவர் ஒருவர் தான் நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக ரத்தத்தை சிந்தினவர், நமக்காய் மீட்பை கொடுத்தவர், நம்மை வாழ வைக்கிறவர், நமக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தப்படுத்துகிறவர், நம்மளோடு இருக்க நினைக்கிற ஆசைப்படுகிறவர். அவர் மேல நாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக, அவர் மேல நாம் பிரியம் உள்ளவர்களாக, அவரையே சார்ந்தவர்களா இருக்க வேண்டும். விசுவாசித்தால் தேவ மகிமையை காண்பாய். ஆரோக்கியமுள்ள விசுவாசம் உள்ளவர்களாகும்படி. இன்னைக்கு உங்க விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது? வீட்டுல அவன் எல்லாம் இருந்தா விசுவாசம் இருக்கிறதா? பணம் நிறைய இருந்தா விசுவாசம் இருக்கிறதா? எல்லாரும் சுகத்தோட இருந்தா விசுவாசம் இருக்கிறதா?
இன்னைக்கு இன்னொரு கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பீப்புள் எப்படின்னா, பிரச்சனை வந்த பிறகுதான் இன்னும் அது ஒரு கேட்டகரி, பிரச்சனை தீர்ந்த பிறகு விசுவாசம் வரும். இன்னொரு கேட்டகரி பிரச்சனை இருக்கும்போது விசுவாசம் வரும். ஆமென். நம்பிக்கை வரும். கர்த்தரை தேடுவார்கள், கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு ஒடியாருவார்கள், ஜெபிப்பார்கள், உபவாசம் இருப்பார்கள். இன்றைக்கு நாம் இந்த காலை வேளையில அறிந்து கொள்ளுகிற விஷயம் என்னவென்றால், தேவன் நம்மளோடு இடைப்படுகிற ஒரு காரியம். The God is speaking to us and he wants our faith should be balanced and our faith should be continually upon the Lord. Whatever be the circumstances, whatever that you go through it, when you are in pain, you have to be faith in the Lord. When you are joy, you have to be faith in the Lord. When you are in loss, you have to be faith in the Lord. When you are gained, you are to be faith in the Lord. நீங்கள் தோல்வியில கர்த்தர் மேல விசுவாசத்துல இருக்கிறோம், உங்களுடைய வெற்றியில கர்த்தர் மேல விசுவாசத்துல இருக்கிறோம், உங்களுடைய வியாதியில கர்த்தர் மேல விசுவாசத்துல இருக்கணும், உங்களுடைய ஆரோக்கியத்துல கர்த்தர் மேல விசுவாசத்துல இருக்கிறோம். எல்லா சூழ்நிலைகளும் எல்லா நிலைகளிலும் கர்த்தர் மேல விசுவாசத்துல இருக்க வேண்டும். தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரை அறிந்து ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு வந்த பொழுது, ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமாய் வாழ நினைத்த பொழுது, தங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்த பொழுது, எல்லா பாவ பழக்கங்களை விட்டு ஆண்டவரை அறிந்து கர்த்தருக்காய் சாட்சி பகிர்ந்த பொழுது அநேக உபத்திரவத்தின் மத்தியில கடந்து சென்றார்கள். அதுதான் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் நம்ம வாசிக்கிறோம். விசுவாச வீரர்கள், ஆமென், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், விசுவாசிகள், ஆரம்ப விசுவாசிகள் பல போராட்டங்கள் மத்தியில கடந்து சென்றார்கள். இந்த சூழ்நிலைகளில தங்களுடைய விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள தங்களுடைய ஜீவனையும் தங்களுடைய உயிரையும் பிணையமாய் வைத்தார்கள். என் உயிரே போனாலும் சரி, நான் இயேசுவை நான் மறுதலிக்க மாட்டேன், என்னுடைய விசுவாசத்தை விட்டு போக மாட்டேன். போலி கிராப்ட் என்கின்ற தேவனுடைய ஊழியர், மிஷனரி, அவன் கர்த்தரால வல்லமையா உபயோகப்படுத்தப்பட்ட தேவனுடைய ஊழியர், அவருடைய ஊழிய பாதையில ஆண்டவருக்காக தன்னுடைய இளம் பருவத்திலிருந்து முதிர் வயது வரைக்கும் ஊழியத்துல வல்லமையா உபயோகப்படுத்தப்பட்டார். அநேக பிரசங்கங்களை பண்ணார், அநேக ஆயிரங்களை கர்த்தருக்குள்ளாக நடத்தினார். இறுதியில அவருக்கு வந்த ஒரு பிரச்சனைனா கிறிஸ்துவை மறுதலிக்க வேண்டும். ஆண்டவரை மறுதலித்து அவரை புறக்கணிப்பீர்களானால் உங்களுக்கு மீண்டும் வாழ்க்கை கொடுக்கப்படும். இல்லை என்றால் இயேசுவை நீங்க மறுதலிக்கலைன்னா நீங்கள் அக்னியில சுட்டெரிக்கப்படுவீங்க, கொல்லப்படுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆட்சியாளர்கள் ஒரு கட்டளையாக பிரமாணம் ஏற்றப்படுகிறது. போலிகிராப்ட் ஆண்டோடைய சமூகத்துல தேவனுடைய எல்லா மக்கள் மத்தியில எல்லா ஜனங்கள் மத்தியில நின்ற பொழுது, இப்பொழுது இந்த ஊழியன் என்ன சொல்லுவார்? ஆண்டவரை மறுதலித்து தன் வாழ்க்கையை கொஞ்ச காலம் வாழப்போகிற இந்த வயதான காலத்துல வாழப்போகிறாரா? இல்ல, இத்தனை வருஷமாக ஆண்டவருக்காய் வைராக்கியமாய் ஊழியம் செய்து வாழ்ந்து அநேக ரட்சிப்புல நடத்தினவர், கிறிஸ்துவுக்காகத்தான் இருப்பேன், அவரை மறுதலிக்க மாட்டேன் என்று ஜீவனை விட போறாரா என்று அநேக ஜனங்கள் காத்திருந்த பொழுது, அந்த அரசு அவரிடத்திலிருந்து எதிர்பார்த்திருந்த விதம் என்னவென்றால் அவர் மறுதலித்து விடுவார் என்று. ஆனால் போலிகிராப்ட் என்ன தெரியுமா சொன்னாரே? என் இள பருவத்திலிருந்து என்னுடைய வாலிப காலங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து இயேசு எனக்கு நல்லவராய் இருந்து என்னை நடத்தி வந்த தேவன் இந்த வயதான காலத்திலும் அவர் எனக்கு நல்லவராய் இருக்கிறார். என் விசுவாசத்தை நான் விட மாட்டேன். மரணமே வந்தாலும் சரி, தண்டனையே வந்தாலும் சரி, என்னை கொலை செய்து போட்டாலும் சரி, என்னை அக்கினியில தூக்கி போட்டாலும் சரி, நான் அவரை மறுதலிக்க மாட்டேன். அவருக்காய் நான் வாழ்க்கையை கொடுத்தார். எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே, உன்னுடைய விசுவாசம் புடமிடப்படத்தக்கதா இருக்க வேண்டும். அதிகமான உபத்திரங்கள் மத்தியில, அதிகமான சம்பவங்கள் மத்தியில நாம் கடந்து செல்கிற ஒரு காலங்களில் இருக்கிறோம். மரணம் எங்கு பார்த்தாலும் நேர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் அதிகமாய் கொரோனாவினால பாதிக்கப்பட்ட அநேகம் மரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் ஆண்டவர்கிட்ட போனேன், ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டேன், எனக்கு கொரோனா வந்துச்சு, அதனால நான் அவரை மறுதளிச்சுடுறேன் அப்படின்னு நீ சொல்றியா? ஆமென். கொரோனா வந்தா இந்த சரீரத்தில் இருக்கிற அவயங்கள் தான், இந்த சரீரத்துல தான் உன்னுடைய ஜீவன் போகும். ஆனா அதுக்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை உண்டு. கொரோனா உன்னை அல்லேலூயா வருமானால் சரீரம் தான் செத்து போகும், உன்னுடைய ஆவி, உன்னுடைய ஆத்மா பரலோகம் செல்லும். இந்த மரணம் எந்த விதத்துல வரலாம். கொரோனா மூலம் வரலாம், வேற வியாதி மூலமா வரலாம், வேற கொள்ளை வியாதி மூலமா வரலாம். ஆனா உன்னுடைய விசுவாசம் புடமிடப்பட்டதாக கண்மலையாக கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்த்த ஒரு நம்பிக்கையில விசுவாசத்துல உறுதியா இருக்க வேண்டும். சிகரத்தை தொடத்தக்கதான விசுவாசம். போலிகிராப்டுடைய விசுவாசம் சிகரத்தை தொடத்தக்கதா இருந்தது. கோணலும்
அசுத்தமும் பாவமும் அக்கிரமும் அநியாயம் நிறைந்த இந்த உலகத்துல தேவனுக்காய் நாம் நிற்போம். அந்த வசனத்துல 1 அதிகாரம் 14 வசனம் தீத்து 1:14 வாசித்தது போல விசுவாசத்துல ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாகும்படி நீ அவைகளை கண்டிப்பாய் கடிந்து கொண்டு சொல்லு. சுத்தமுள்ளவர்களுக்கு சகலமும் சுத்தமாயிருக்கும், அசுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு ஆமென் சுத்தரா அவிசுவாசம் உள்ளவர்களுக்கும் ஆமென் ஒன்றும் சுத்தமாய் இராது. அவர்களுடைய புத்தியும் மனசாட்சியும் அசுத்தமாய் இருக்கும். ஆமென். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு உங்களுடைய மனசு, உங்களுடைய மனசாட்சி, உங்களுடைய எண்ணம் எல்லாம் கர்த்தருடைய நாமத்தினால சுத்தப்படுத்தி இருக்கிறது, இயேசுவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டிருக்கிறது. இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வரக்கூடாது. விசுவாசத்துல கர்த்தரை சார்ந்திருக்க வேண்டும். நாம் இந்த உலகத்துல ஆமென் விசுவாசத்துல ஆமென் தைரியமா இருக்க வேண்டும். 2 அதிகாரம் 2 வாசிக்கும் பொழுது ஆமென் சுத்திரம் ஆமென் கர்த்தருக்கு சுத்திரம் 2வது பகுதியில ஆமென் முதிர் வயதுள்ள புருஷர்கள் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களும் நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்களும் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களும் விசுவாசத்திலும் அன்பிலும் பொறுமையிலும் ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாகும்படி புத்தி சொல்லு. விசுவாசத்துல அன்பில ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாகும்படி புத்தி சொல்லு. பவுல் ஆமென் இதை ஆமென் தீத்துக்கு ஆமென் இது ஆலோசனையாக எழுதுகிறார். விசுவாசத்துல அன்பில பொறுமையில ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாக இருக்கும்படி புத்தி சொல்லணும். இன்னைக்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் நாம் புத்தி சொல்ல வேண்டும். That's why in the beginning I asked, please share your experience during this fasting time, whatever the Lord spoke to you. And even I need the encouragement from you, how the Lord spoke to you and how the Spirit of the Lord led you through the scripture. Encouragement. We have to encourage every believer in the Lord. We have to help every believer. We have to build them. We have to build them. And here Paul says here, encourage them, motivate them, build them. ஆமென். அவர்களை எச்சரிப்போடு அவர்களுக்கு ஆறுதல் படுத்தி தேர்தல் படுத்தி அவர்களை தேற்றி ஆற்றி அரவணைத்து விசுவாசத்தில் அவர்கள் உறுதியாய் நிற்க அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லு அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார். இன்னைக்கு உங்களுடைய விசுவாசம் எப்படியா இருக்கிறது? இந்த காலங்களில தேவ சமூகத்துல கொடுப்போம். அடுத்த ஒரு விஷயம், எப்படி இவ்வுலகத்துல நான் வாழ வேண்டும்? நமக்குன்னு ஒரு ராஜ்யத்தை கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். நமக்குன்னு ஒரு டிசிப்ளின் லைஃப் ஆண்டு கொடுத்திருக்கிறார். நாம் இந்த உலகம் போக்கில் வாழக்கூடாது. உலகம் சொல்லிக் கொடுக்கிறத நாம் செய்யக்கூடாது. தேவ ஆவியானவர் நமக்கு சொல்லுவதை, பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நடத்துவ விதத்துல நாம் நடக்க வேண்டும். அதுதான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். We should not walk, we should not live as the worldly passion. I mean, worldly passion world, modern world, it is new, I mean, filled with the new gadgets. I mean, hallelujah. Oh, stotram. I mean, stotram. Fair world, camera mobile world. I mean, today we see the Androids and today we see the various the mobile today are having with the 4 cameras. Amen. Other day I was listening to a guy who was advertising in the social media about the new arrival of a phone. Maybe I just don't want to say the company name. The frequencies and the usages and the advanced and the apps that are it has. And he's going on telling about the camera which we carry, the product which can give the slow motion actions in the front camera. Usually in the back camera will have it, and this camera with the feature, the new feature which is added with the slow motions, slow moving actions in the front camera itself. The world is modern. Is it your faith is modernized with the scripture? Is it your faith is upgraded? உங்களுடைய விசுவாசம் வேத வசனத்தின் பிரகாரம் புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதா? அது சித்திரம் தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறதா? அது உற்சாகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா? அது தேவ வசனத்தின் அடிப்படையில அது மோல்ட், அதாவது அது சித்திரம் தீர்த்து, அதாவது அது ஷேப், அது அப்படியே சிப்பி ஒரு சிற்பி கலைஞன் ஒரு கல் மூலமாக அழகான ஒரு
ஒரு உருவத்தை உருவாக்குகிறான். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த சுத்தியில அடித்து 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 இன்னைக்கு உங்க விசுவாசம் ஒரு சிற்பியின் கரங்களிலே, கிறிஸ்துவாகிய கரங்களிலே உங்களுடைய விசுவாசம், உங்களுடைய வாழ்க்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா? இன்றைக்கு உங்களுடைய விசுவாசம் முன்னோக்கியானதா இருக்கிறதா, இல்லை பின்னோக்கியானதா இருக்கிறதா? இந்த பெண்டமிக்ல, லாக்டவுன் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல ஆலயங்களுக்கு அதிகமா போக முடியல. எல்லா கூட்டங்களுக்கு, எல்லா ஜப கூட்டங்கள், சிறப்பு கூட்டங்களுக்கு பங்கு பெற முடியல. அதனால நான் விசுவாசத்துல இருந்து பின்வாங்கி போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்றீங்களா? முடிவு வரைக்கும் நிலைத்திருக்கிறவனே ரட்சிக்கப்படுவான். உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி ஆயிருக்கிறது? இன்னைக்கு இந்த உலகம் உங்களை எப்படி வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது? எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே, இந்த காலை வேளையில வேத வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய வசனம் அழகாய் சொல்கிறது. 2:12 தீத்து 2:12 நாம் அவபக்தியும் லௌகிக இச்சைகளையும் வெறுத்து தெளிந்த புத்தியும் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவர்களாய் இவ்வுலகத்திலே ஜீவனம் பண்ணி, how to live in this world, and Paul is giving instructions to Tito, chapter 2 verse 12, where he's giving advice to him and to live, how to live in this world, training us to renounce ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright and godly lives in the present age. Live godly life in this present age. With age that you are living, present age, what God wants and what the scripture says to you and to me, live in the present age. How to live godly lives. தேவனை போல வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை. ஆங்கில பைபிள சொல்கிறது, இந்த பிரசன்ட் காலத்துல, இந்த நிகழ்காலங்களில தேவனை போல்கிற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு அவர்களுக்கு கற்றுக்கொடு. Why this fasting prayer? It is to live a godly life in the present world. How this world is, இன்னைக்கு இந்த உலகம் எப்படி இருக்கிறது? In which world that we are living? What kind of world that we are? எப்படியாப்பட்ட ஒரு உலகத்துல நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? பசி, ஊழல், அராஜகம், அட்டுழியம், கபடு, மிரட்டல், பொய், பாதுகாப்பின்மை. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். வேற என்னெல்லாம் இருக்குது இந்த உலகத்துல? தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். நீதி மறுப்பு, கொத்தடிமைகள், துப்பாக்கி சூடு, ஒழுக்கக்கேடு, பாராத மண்டலத்திலும் குற்றவாளிகள், தற்கொலை, கண்ணீர், வெட்கம், கற்பழிப்பு, ஸ்தோத்திர, அவமானம், சாதி சண்டை, போராட்டம், வேதனை, மத கலவரம், வன்முறை, முறைகேடு, கௌரவ கொலை, அசுத்தம், ஏழ்மை, காவல் நிலையில சாவு, ஸ்தோத்திர, ஏமாற்று, பேரழிவு, நீதிமன்ற அவமதிப்பு, முறைகேடு, அநியாயம், அக்கிரமம், நோய், வியாதி. This is the world that we are living. The world is fully corrupted. இந்த உலகம் முழுமையாக அநீதிக்குள்ளாக, அசுத்தத்துக்குள்ளாக, அருவருப்பான காரியங்களை, தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்து இன்றைக்கு இந்த உலகம் கர்த்தருக்கு முன்பாக கரைப்பற்றதா இருக்கிறது. இந்த உலகத்தை ஆண்டவர் எப்படி படைத்தார்? How God created this world? God created this world with his own desire, with his own ambitions. The ambitions of God creating this world was pure and holy. God designed everything perfectly for the holy purpose, a consecrated life, a peculiar purpose. Every creation was perfect. It was not disorder in the creations. After it became disorder because of the failure. Today the world is totally corrupted. Envy, fornications,
sin. I mean, people are addicted to the various sin activities. In this world, the Word of God is encouraging you and I to live godly life. Present age, live a godly life. What is your desire, my friend? உங்களுடைய நோக்கம், உங்களுடைய தீர்மானம் எதுவாக இருக்கிறது? இந்த உலகத்துல கர்த்தருக்காக நம்ம வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஏற்படுத்தினார். உன்னையும் என்னையும் ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார். அதற்காகத்தான் ஆண்டவர் உன்னையும் என்னையும் அதற்காகத்தான் ஆண்டவர் வேர்பிரித்து எடுத்தார். What was your life? What was my life before accepting the Lord Jesus Christ? And it is said in the scripture, தீத்து 3ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம், ஏனெனில் முற்காலத்திலே நாமும் புத்தியினமும் கீழ்ப்படியாதவர்களும் வழித்தப்பி நடக்கிறவர்களும் பலவித இச்சைகளுக்கு அன்றைய இன்பங்களுக்கும் அடிமைப்பட்டவர்களும் துர்கணத்தோடு பொறாமையோடும் ஜீவனம் பண்ணுறவர்களும் பகைக்கப்படத்தக்கவர்களும் ஒருவர் பகைக்கிறவர்களுமாய் இருந்தோம். That was the past life before accepting the Lord Jesus Christ, before coming to the feet of the Lord. இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பதாக நம்மளுடைய வாழ்க்கை கசப்பும் வெறுப்பும் அசுத்தமும் அநியாயமும் வெறுப்பும், அநேகரை கொலை செய்கிற எண்ணம், அநேகருக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்வது, அநேகரை ஸ்தோத்திர கோபத்தோடு தூசணமான வார்த்தைகளோடு பேசுகிற பொல்லாத எண்ணங்கள் கொண்டவர்களாக இருந்தோம். இன்றைக்கு இயேசுவின் ரத்தத்தினால நாம் கழுவப்பட்டு இருக்கிறோம். இந்த உபவாச ஜெபத்துல ஆண்டவர் என்னகிட்ட பேசின வார்த்தைகளை தான் உங்ககிட்ட நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். I am not speaking my own. What the Lord shared to me during this 3 days fasting prayer, that I am sharing to you. Still God wants perfections. Still God wants holy life, a godly life. Dear child of God, dear servant of God, my dear brother and sister, my dear auntie, uncle, God wants your life to live a holy life for the God's glory. இந்த உலகத்துல நானும் நீங்க வாழுகிற வாழ்க்கையில கர்த்தருக்கு ஏற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். பவுலடியார் தீத்துக்கு இதை சொன்னார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஏனெனில் எல்லா மனுஷரும் ரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவனுடைய கிருபையானது பிரசன்னமாகி நாம் அவபக்தியும் லௌகீக இச்சைகளையும் வெறுத்து, other thing here he says, everyone on this earth should have the God's grace, should have the salvation. ஏனெனில் எல்லா மனுஷரும் ரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவ கிருபையானது பிரசன்னமாகி, the grace of God is revealed. The grace of God is revealed to have everyone's salvation. To have everyone's salvation. Already you are got saved. நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டுட்டீங்க, நீங்க விடுதலைப்பட்டுட்டீங்க, நீங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டீங்க, சபையில அங்கத்தினரா இருக்கீங்க, ஆண்டவருக்கென்று ஊழியம் செய்றீங்க, ஆண்டவருக்கென்று கொடுக்குறீங்க, ஆண்டவருக்கென்று வாழ்றீங்க. இந்த வாழ்க்கை மாத்திரம் போதாது. இந்த வாழ்க்கையில கர்த்தருக்காய் பிரியமாய் வாழுகிற ஒரு அனுபவம் வர வேண்டும். நானும் நீங்களும் சாட்சியாய் வாழ்ந்தா தான் பிறர் உங்க வாழ்க்கை பார்க்கிறவங்க, என்னுடைய வாழ்க்கை பார்க்கிறவங்க இயேசுவை தெரிந்து கொள்வாங்க. இன்னைக்கு பிரசங்கம் எல்லா இடங்களிலும் கேட்கிறோம். காதுகள் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம். டிவியை போட்டா பிரசங்கம், யூடியூப்ல எடுத்தா பிரசங்கம், சேனல்ஸ் மேல சேனல்ஸ், வாட்ஸ்அப்ல தேவனுடைய வார்த்தை பிரசங்கம், அநேக விதங்கள்ல வந்து கொண்டிருக்கிறது. எவ்வளவு தூரத்துக்கு நான் மாற்றத்தை பெற்றிருக்கிறேன், எவ்வளவு தூரத்துக்கு எனக்குள்ளாக கிறிஸ்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார், எவ்வளவு தூரத்துக்கு நான் அதிகமாய் கிறிஸ்துவை போல நான் மாற்றத்தை பெற்றிருக்கிறேன். உங்களுடைய வாயின் வார்த்தை என்னுடைய வாயின் வார்த்தை மாறி இருக்கிறதா? நீங்க இருக்கிற இடங்கள்ல ஆண்டவருக்கு சாட்சியா இருக்க முடிகிறதா? ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் தெரிந்து கொண்டது தேவனுக்காய் வாழ்வதற்கு, இந்த உலகத்துக்காக இல்லை. இந்த உலகம் போடுற ஒத்த வேஷத்துல நாம் நடக்கக்கூடாதுன்னு வேதம் சொல்றது. பேஷன், இன்னைக்கு ஹேர் ஸ்டைலு, இன்னைக்கு ட்ரெஸ் டிசைன்ஸு,
Everything's are coming through the movie. Passion. There is a TV, Passion TV. Modelings are there. The Holy Spirit of God during this 3 days fasting prayers. Amen. He wanted the Lord of this universe who wanted you and I should be passionate with the scripture, with the biblical understanding. Yes, this is what God wants. Yes, my friend. தேவ பக்தி உள்ளவர்களாய் உலகத்திலே ஜீவனம் பண்ணணும். தேவ பக்தி, காலி லைஃப், உலகத்துல நம்ம வாழ்வதற்கு ஒரு நோக்கம், திட்டம் வந்து ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த உலகத்துல தேவ பக்தி நிறைந்தவர்களா நம்ம வாழ வேண்டும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். சங்கீதம் 42:12 be planted in the ஆமென் ஹalleluya in the harmony. ஆமென் 42 ஆமென் ஸ்தோத்திரம் 12வது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம். சங்கீதம் 42:12 கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். 42:12 ஆமென். I will finish up. ஆமென். shortly I will finish up. glory to God. 42:12 ஆமென் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தரின் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஹalleluya ஸ்தோத்திரம். glory to God. ஆமென் ஸ்தோத்திரம். 42:11 சாரி 42:11 என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்? ஏன் எனக்கு தேங்குகிறாய்? தேவனை நோக்கி காத்திரு, உன் முகத்திற்கு ரட்சிப்பும் என் தேவனுமாய் இருக்கிறவை நான் இன்னும் துதிப்பேன். ஹல்லேலூயா. தேவனை நோக்கி காத்திருந்தோம். இந்த நாட்களிலே தெய்வீக ஒரு சாயலை, godly life, because you waited in the Lord, God will give the godly life. You will be victory over your sin. You will be dominant. Amen. You will be victorious over all that satanic tackles. Amen. பிசாசின் மேல அதிகாரம் படைத்தவர்களாக, பிசாசின் மேல வெற்றி படைத்தவர்களாக, பாவங்கள் மேல வெற்றி படைத்தவர்களாக மழுங்கி போகத்தக்கதான கிருபைகளை கர்த்தர் இந்த நாட்களை கர்த்தர் நமக்கு கொடுப்பார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. 71:18 சங்கீதம் 71:18 கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Psalm 71:18 கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ஆமென். இப்பொழுதும் தேவனே, இந்த சத்தத்திற்கு உமது வல்லமையையும் வரப்போகிற யாவருக்கும் உமது பராக்கிரமத்தையும் நான் அறிவிக்கும் அளவும் முதிர் வயதும் நரைமயிரும் உள்ளவர் வரைக்கும் என்னை கைவிடீராக. It's a prayer of a psalm says, Lord, till my old age, do not forsake me. கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் கைவிட மாட்டார். நாம் ஜெபிப்பதற்கு மறக்கக்கூடாது. ஆமென். கர்த்தருக்காய் சாட்சியாய் வாழ்வதற்கு நம்ம மறக்கக்கூடாது. கர்த்தருடைய வசனத்துல ஆமென் ஆரோக்கியமான விசுவாசத்தில் நாம் உறுதியாய் நிற்பதில் மறக்கக்கூடாது. தேறினவர்களாய் நிலை நிற்க நாம் ஜெபம் செய்ய வேண்டும். தேறினவர்களாய் நிலை நிற்க இந்த நாட்களில என்னுடைய ஜெபம் ஆமென் எதுவா இருந்தது என்று சொன்னால், நாம் தேறினவர்களாய் இருக்க வேண்டும். எதற்கு இந்த உபவாச ஜெபம்? Why this fasting prayer often throughout this year 2020 many who said unexpected things happened. It's a very worst year. It's a very bad year. It's a very pathetic, painful, unforgettable, sorrowful, distracted, painful year 2020. This is what many who says. As a child of God, what do you say? My brother, what do you say? If you would ask me, this is the year 2020, is the year of increase in understanding of the word of God, in understanding of the God. It's a year where, amen, from the experience of telling, we could able to spend our, amen, quality time in the presence of the Lord. Oh, this is the year which made to know more and more about God. What a joy and privilege. One side, people perish, and one side, people are with the pathetic situations. Even I do have sorrows because of the dear one losses. But in the midst of that,
God is teaching and God is teaching us. ஆண்டவர் இந்த சூழ்நிலையில ஆமென் இந்த 2020 ஆண்டு பயங்கர மோசமான ஒரு வருஷம், பெரிய இழப்பை சந்தித்த வருஷம். இந்த வருஷத்தை போல எந்த வருஷமும் வரக்கூடாது. துயரம் நிறைந்த வருஷம் 2020 வருஷம், ரொம்ப மோசமான வருஷம், எல்லாத்தையும் இழந்த வருஷம், என் உறவுகளை இழந்த வருஷம், என் பிசினஸ் இழந்த வருஷம், வறுமைக்குள்ளான வருஷம், எல்லாம் போயிடுச்சுன்னு சொல்லி நீங்க சொல்லலாம். அநேகர் அதை தான் சொல்றாங்க. ஆனா இதற்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விதத்துல தேவன் என்னோடு பேசுனது என்னன்னா, இந்த 2020 ஆண்டு எல்லாம் லாஸ் ஆனாலும், எல்லாம் இல்லாம போனாலும், பணமே இல்லாம போனாலும், வெளியிலே போக முடியாம போனாலும், வீட்டுக்குள்ள அடைக்கப்பட்டு இருந்தாலும், ஆண்டவருடைய சமூகத்துல, ஆண்டவருடைய முகத்துல, அவருடைய வேத வசனத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கும், அவருக்காக இன்னும் ஆமென் அநேக விஷயங்களை அறிந்து கொள்வதற்கும் கற்றுக் கொடுத்த விரிவாக்கத்தின் ஆண்டு. எப்படி இந்த வருஷத்தை எடுத்துக்கொள்றீங்க? உங்களுடைய அனுபவம் எதுவா இருக்கிறது? எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த காலவெளியில ஆமென் இட் வாஸ் த டிசையர் ஆஃப் ஆமென் எப்பாப்பிரா, a man of God, a man of prayer warrior, a man of compassionate, a man with ambitions, a man with a desire, a man with a good news, a man with a motive, or a man with a desire of sharing the word of God, a man with a vision of mission. I mean, man with a desire of missionary thought. Yes, the word of God says, let's take Titus chapter 4, verse number 12. I'll conclude here. There are so many things about to say about him. There are wonderful 4 principles about this great man of God, but I'm not going to bring out here. But the few words that I will speak here, and then I will conclude from here. Glory to God. Glory to God, loving Father. We praise you, Jesus. Colossians chapter 4, verse 12 verse. It's a beautiful verse. Real, I love this word. Real, I was so much of encouraged, and this is what the motive and this is what the desire throughout the life on this earth and doing this ministry. The purpose, everyone who are in Christ, they should come into the perfect sense, and they come into the likeness of God. As we just before we read, amen, this present age, as we read from Titus chapter, amen, glory to God, amen, just before we read, that is from Titus, the few verses about godly life. Here we see Colossians chapter 4, amen, 12. எபப்ராவும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறான். உங்களை சேர்ந்தவனும் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனுமாகிய இவன், நீங்கள் தேவனுக்கு சித்தமானவைகளை எல்லாவற்றிலும் தேறினவர்களாயும் பூரண நிச்சயமுள்ளவர்களாயும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று தன் ஜெபங்களிலே உங்களுக்காக எப்பொழுதும் போராடுகிறான். ஆமென். 13வது வசனம் 13வது பகுதி, மிகுந்த ஜாக்கிரதை உள்ளவனாய் இருக்கிறான் என்பதற்கு நான் சாட்சியாய் இருக்கிறேன். Here Paul is giving a satisfactory certificate, and Paul could see the passion, the desire in Epaphras. Yes, Epaphras. Paul could see the passion in him. Epaphras, Epaphras, Epaphras. See that Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, greets you always, struggling on your behalf in his prayers, struggling in behalf of you. As every child of God, you have to struggle in behalf of your co-believers.
your co-brothers and your dear ones. For their faith to build in Christ, you have to struggle. That was the struggle willingly, purposely. Epaphras who took, பிறருடைய விசுவாசம் தைரியப்படுத்தும்படியாக, பிறருடைய நம்பிக்கை உறுதிப்படுத்தும்படியாக, பிறருடைய வாழ்க்கை பூரணப்படும்படியாக, நிச்சயம் பண்ணும்படியாக, தேவனுக்குள்ளாக இருக்கும்படியாக அநேக சிரமங்களை கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அநேக சிரமங்களை இந்த இடத்துல எபப்ரா எடுத்துக்கொண்டான் என்று சொல்லி பவுல் சாட்சியாய் சொல்கிறார். இந்த வருஷத்துல மாதத்துல 2 முறை 3 நாட்கள் உபவாசம் இருந்து ஜெபிக்கிற ஒரு நோக்கம் என்னவென்றால், எங்களோடு இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் விசுவாசத்துல கர்த்தருக்காக வைராக்கியமாக இந்த உலகத்திலே ஜெயம் பெற்றவர்களாக, பிசாசின் துரைத்தனங்கள் மேல, தந்திரங்கள் மேல வெற்றி பெற்றவர்களாக, அநேகரை ஆண்டவருக்காய் சாட்சியாய் நிலைநிறுத்துவதற்கான பிரயாசங்கள், விருப்பங்கள் தேவ சமூகத்துல ஏறெடுக்கிற ஜபங்கள் தான் இந்த உபவாச ஜபம். ஆமென். நீங்கள் தேவனுக்கு சித்தம் உள்ளவைகளை எல்லாவற்றையும், அந்த தேவனுக்கு சித்தமானவைகளை எல்லாவற்றிலும் தேறினவர்களாயும் பூரண நிச்சயம் உள்ளவர்களாயும் நிலை பெற வேண்டும் என்று தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறோம். In my prayer, I pray for you that you should grow in Christ, that you should be strongly steadfast in Christ, whatever that you face, and when you face the problem and trials, in all that you should stand for God and should witness for God and live and win the soul for the God's kingdom. It was the desire Epaphras had. இதுதான் எபப்ராவுடைய விருப்பம். தேவனுடைய சித்தத்தை அவங்க செய்யணும். தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வதில் தேறினவர்களா மாறணும். ஆமென். அல்லேலூயா. எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கத்தக்கதான திராணி உள்ளவர்களாக வேண்டும். வெற்றி உள்ளவர்கள். உங்க வாழ்க்கை, உங்க குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். உங்க குடும்பத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். உங்களுடைய எல்லா விதத்திலும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு விரிவாக்கத்தை கர்த்தர் கொடுக்க வேண்டும். எல்லா விதத்திலும் நீங்கள் சுகித்து வாழ்ந்து, ஆமென், இந்த பூமியை நிரப்ப கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியான ஜெபங்களையும் உபவாசங்களையும் தேவ பாதத்திலிருந்து ஏறெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். In all your ways, in all your life, you should be prospered greatly. For this the reason that as the servant of God that I am praying and we are praying. And you too, I urge you, my dear one, should pray for the prosperity, for the growth, the knowledge of the Lord to increase in every new believers. And you should witness and you should bear fruits for God's kingdom. Every tree which are planted with a great purpose and with a great expectations. Amen. Yes, this morning, few months ago, I just brought a bunch of green leaves. And I just removed those leaves from the stems. Then cooked and had food, and it's now 2 months. But what did I do? I took that stem, the leaves and the green leaves stem, and I just sticked into the mud, clay inside the mud, and expecting this will produce some more other greens that I can pluck it out and freshly I can cook it. This morning I went and plucked it, and I just kept here for the next dishes, for the food. After all, a stem which is growing. As a believer, as a child of God, God expects a growth. As every servant, every God's child and every servant of God, every pastor, leader, amen, preachers who expects from you some growth, and you should produce in the vineyard beautiful and sweet, full fruits. That means you have to win the soul. Everyone has to witness and win the soul, and you have to go and share the scripture. Yes, you should make others to be a disciple. Enough is enough sitting in the church for hundreds of days
and many years sitting there, and what we are actually, what we are brought forth. It's not only just giving God and tithe monthly and giving and helping the ministry, helping the supporting the missionaries. It's not stopping there only. And there is another step in your life. You have to share the good news and you have to win the soul. Those whom you meet. For this God called you. Be a disciple of Christ. Don't be a believer, but be a disciple. Be a servant of God. This is what God wants. Here, the Epaphras who prayed that they should grow in the understanding of the Lord. Amen. Hallelujah. And strongly struggling on your behalf in his prayer that you may stand matured and fully assured in all the will of God. Matured, stand, assured, fully. Matured, assured, stand, fully. Yes, this is the prayer. I believe, and this 3-day prayer will bring change in your life. A matured life, matured in Christian life. You have matured already. You are grown up. You are well educated. The growth in Christ, it should be matured. Yes, I believe that is the Spirit of the Lord who is speaking to you now. ஆண்டவர் பரிசுத்தாவின் உங்களோடு பேசுகிறார். நீங்கள் தேறினவர்கள். Amen. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக தேறினவர்கள். Amen. That's a desire. Here Paul says, Amen. The desire of Paul, again, if you go back, here Epaphras' desire, his prayer, every believer, what are the places that he wanted? If you go back and read above verses, from there, Amen. Stotram. From verse number, glory to God. Glory to God. Verse number 12, verse number 30, used to என்னப்பட்ட இயேசு வாழ்த்து சொல்லுகிறார். Amen. Stotram. Glory to God. Amen. Glory to God. Jesus. If you go back and see, in all the places wherever he traveled and wherever he was, Amen. Verse number 13, இவன் உங்களுக்காகவும் லவோதியருக்காகவும் எரோபோலியாருக்காகவும் மிகுந்த ஜாக்கிரதையுள்ளவனாய் இருக்கிறான் என்பதற்கு நான் சாட்சியாயிருக்கிறேன். He was concerned about Colossus church, not only the concern about his own church and his own believer, but also he was concerned about other people, other surrounded churches and other surrounded believers. And if you read in chapter 13, Amen, verse number 13, and so chapter 4, verse 13, Colossians, where we see that, for I bear him witness that he has worked hard for you and for those in Laodicea and in Hierapolis. Amen. He worked hard for the Laodiceas and Hierapolis. Are you working hard for the better of other believers, other church believers, other mission works? Spend time, pray, as possibly involved. You can involve in our ministry too. There are perishing thousands, millions around the world. Every second people are dying without Christ. They go to eternal death, eternal punishment. Corona will give only, they think that only Corona, as long as the life on this earth will be suffering. But there is another Corona after the death. It's a pathetic situation. Corona we can survive with the survival, with the ventilation, with the medicines, with the ventilator, with the help of doctors, teams. But in the hellfire, there won't be no one to help you. Nobody will come unto you. And that is not the place that you and I should go. But that is not for you and for me, but it is to the Satan, to the disobedient one. And there's a better life in Christ Jesus.
Let our faith be strongly built in Christ. நம்முடைய விசுவாசம் இன்னும் உறுதிப்படட்டும். சிகரம் தொடுகிற விசுவாசம், வேத வசனத்தினுடைய தெளிவு, வேத வசனத்தினுடைய மகத்துவம் நமக்குள்ளாக வரட்டும். Paul's desire, பவுலனுடைய டிசைர் இருந்தது என்று சொல்லி நம்ம இங்க பார்ப்போம் என்று சொன்னா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பவுலனுடைய ஆசை, the desire of Paul, whomever he met in his mission field, wherever that he went and wherever he prayed, and his desire was this. It is mentioned in the scripture. பவுலுடைய ஆசை விருப்பம் எங்கெல்லாம் ஊழியம் செய்தாரோ அங்கெல்லாம் சென்ற பொழுது அவர் விரும்பினது, அவர் சந்தித்த ஜனங்களிடத்தில் அவர் எதிர்பார்த்தது ஒரு காரியம் என்னவென்றால் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். ஆமென். 4ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் அதிகாரம் 28வது வசனம். எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்தும்படிக்கு அவரையே நாங்கள் அறிவித்து எந்த மனுஷனுக்கும் புத்தி சொல்லி எந்த மனுஷனுக்கும் எல்லா ஞானத்தோடும் உபதேசம் பண்ணுகிறோம். எல்லா மனிதர்களையும் தேறினவர்களாய் நிறுத்தும்படியாக. Chapter 1, Colossians chapter 1 verse 28. Beautifully we see that Paul's desire here. Amen. The mystery of Eden for the ages and the generations, but now revealed to his saints. Glory to God. Sorry. Verse number 28. I just read it here. Amen. Him we proclaim, warning everyone and teach everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Presenting everyone mature in Christ. Are you presenting your husband as a mature in Christ? Are you presenting your wife as a mature in Christ? Are you presenting your children, your youths mature in Christ? Are you presenting your parents as a mature in Christ? Are you presenting your believer as a mature in Christ? In workplace, நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை தேறினவர்களாக, உங்களுடைய வீட்டுக்காரர், உங்கள் வீட்டுக்கார அம்மாவை, உங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களை, உங்க சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களை, உங்க சபையை சேர்ந்தவர்களை, ஆமென், உங்களை சுற்றி இருக்கிற மக்களை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக தேறினவர்களாய் நிறுத்துவதற்கு தகுதி உள்ளவர்களாக நம்ம வாழுகிறோமா? பவுலனுடைய விருப்பம் அதுவாய் இருந்தது. எந்த மனுஷனும் கெட்டு போகக்கூடாது. எந்த மனிதனையும் ஆமென் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஒரு முழுமை பெற்ற ஒரு அனுபவத்தை பெறத்தக்கதான ஜெபமும் உபவாசமும் தேவனுடைய பாதத்துல பிரயாசப்படுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். இந்த உபவாச ஜெபம் எதற்கென்று சொன்னால், நாங்களும் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஆமென் வெற்றி பெற்றவர்களாக தேறினவர்களாய் இருப்பதை இந்த கண்கள் பார்க்க வேண்டும், இந்த காதுகள் கேட்க வேண்டும். ஆமென். ஆமென். இந்த உலகத்துல நாம் கொண்டு வந்தது ஒன்றுமில்லை, கொண்டு போவது ஒன்றுமில்லை. ஒன்றே ஒன்று, கிறிஸ்துவுக்காய் நாம் வாழ வேண்டும். எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே, my dear child of God, what is your desire? Are you mature in Christ? How much you know the Bible? Knowing the Bible is not it's important, but more than that, amen, living a practical according to the Bible, amen, as the servant, as the child of God in the Bible time, who believed and who trusted and who gave the life for Christ. We will go through so much of struggle and pain. It's going to be worse and worse. In order to face these things, you need a maturity in Christ Jesus. இன்னும் பயங்கரமான சம்பவங்கள், மோசமான காரியங்கள் நடக்க இருக்கிறது. இதுல நாம் கடந்து செல்ல, இவைகளை மேற்கொண்டு இவைகள் மேல ஜெயத்தை வெற்றியை பெறுவதற்கு நமக்கு தேவனுடைய பலன், தேவனுடைய கிருபை, தேவனுடைய இரக்கம், கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஒரு தேற்றுதல், ஒரு தேர்ச்சி வேணும். ஆமென். நீட் எக்ஸாம்ல தேர்ச்சி பெற்று இப்போ எக்ஸாம்ஸ்க்கெல்லாம் பாஸ் ஆகிட்டு இன்னைக்கு நிறைய பிள்ளைங்க அப்படியே ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ்க்கு மெடிக்கல் டாக்டருக்காக படிக்க போறாங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கையில, என்னுடைய வாழ்க்கையில இந்த வருஷத்துல எத்தனை முறை நம்ம தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறோம்? How many times that we went through the examinations? எத்தனை முறை நீங்க பரீட்சைக்குள்ளாக சென்றிருக்கிறீங்க? உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து அறிந்த நாட்கள் எத்தனை முறை? ஒரு இடத்துல அமர்ந்து எத்தனை முறை தேவ சமூகத்துல காத்திருந்து ஜெபிக்கிற ஒரு அனுபவம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்ததா இருக்கு? இந்த வருஷத்துல எத்தனை முறை உபவாசம் இருந்திருக்கீங்க? எத்தனை முறை தேவ சமூகத்துல எல்லா உங்களுடைய வேலையும் உங்களுடைய எல்லா காரியங்களும் ஒரு பக்கமா வைத்துட்டு வேதம் என்று சொல்லி வேத வசனத்தின் மேல பகலாய் தியானம் பண்ணி இருக்கீங்க? இட் இஸ் வெரி எசென்சியல் மை ஃப்ரெண்ட். இட்ஸ் வெரி எசென்சியல். மேலோட்டமான கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை அல்ல, ஆழம் நிறைந்த அனுபவத்தோடு இந்த உலகத்துல வாழ வேண்டும்.
மாயமான உலகம், தேவனை அறியாத உலகத்துல தேவனை வெளிப்படுத்துறவர்களா இயேசுக்காய் வாழ நம்ம கொடுக்கணும். ஜெபிப்போமா. அன்புள்ள தகப்பனே, நமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துறோம். எங்களோடு பேசின இந்த வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். இந்த 3 நாள்கள் உபவாச ஜெபங்களில என்னோடு சேர்ந்து அடியனோடு சேர்ந்து ஜெபித்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். தேங்க்யூ ஃபாதர், those who joined with me this 3 days fasting prayer. Lord, they just listened. தேவனுடைய ஊழிய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து எத்தனையோ வியாதியில் இருந்த பொழுதிலும் ஆண்டவரே 1 பொழுது 2 பொழுது உபவாசம் இருந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த வேளையில இந்த காத்திருப்புக்கு ஒரு விடுதலை வருவதாக. எஸ், there is a new beginning is starting in your life. There's a new day is starting in your life. There's a new door is opening in your life. The Spirit of the Lord says, பரிசுத்தாவியானவர் சொல்லுகிறார், ஒரு புதிய வாசலை உனக்காய் நான் திறக்கிறேன். நீ எனக்காக என் பாதத்துல உன்னுடைய 3 வேளை சாப்பாட்டை விட்டுட்டு இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா காரியத்தையும் ஒரு பக்கமாக வைத்துட்டு என் பாதத்துல நீ காத்திருந்தவல்ல, எனக்கு ஏற்ற ஒரு உபவாசத்தின் ஏறெடுத்த அல்லவா இன்றைய நாட்கள்ல உன்னுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படுகிறது. இன்றைய நாட்களில் இப்பொழுது உன்னுடைய வியாதிகள் தீர்க்கப்படுகிறது. இப்பொழுது உனக்கு சுகம் வருகிறது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஆமேன். ஒரு புதிய வாசல் இந்த மாதம் இறுதிக்குள்ளாக, ஆமேன், இந்த மாதம் இறுதிக்குள்ளாக, நாளைக்குள்ளாக, நாளை காலையில, ஆமேன், tomorrow morning, ஆமேன், before tomorrow ending, ஆமேன், God is opening and doing a new things in your life. Believe and trust. ஆமேன், ஆமேன். விசுவாசித்தால் நடக்கும். இப்பொழுது ராஜா என்னோடு சேர்ந்து ஜெபிக்கிற இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஜெபிக்கிறேன். ಶಮತರಮೋ ಕುರಮೋ ತಿರುವಿಂದಿರಿವ ಕುರಮೋ ಕುರು ಶೆಗೆದಿ ನಿರಿವಿದೆ ನಿರಿಮನ ನರಬದು ನರಿಬದನೆ தெரிவிக்கு நிரிமன நரபது நரபது ಶೆಗೆದಿ நிரிபத நம்முடைய நாமத்தினால ஜெபிக்கிறேன். இந்த வேலையில எல்லா கட்டுகள் போகட்டும், எல்லா சூழ்நிலைகள் மாறட்டும். அவங்களுடைய எதிர்காலங்களை கத்தர் கட்டுவீராக. நல்ல நன்மையான காரியங்களை கொடுங்க. வியாதிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால் இப்பொழுது போகிறது. ஆண்டவரே சுகம் வருகிறது. ஆண்டவரே புதிய கிட்னியை கொடுக்குறீங்க, ஒரு புதிய லிவரை நீங்க உருவாக்குறீங்க, புதிய ஹார்ட்டை கத்தர் கொடுக்குறீங்க, கேன்சர் செல்லை கத்தர் கொள்ளுறீங்க. ஆண்டவரே வியாதி தீர்கிறது, கொரோனாவை வியாதியை போக்குறீங்க, தைரியத்தை கொடுக்குறீங்க நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு. இதோ இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து அவர்களை வேதனை கொண்டு வருகிறீங்க. அதற்காக ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய கண்ணீரை தொடக்கிறீங்க. புதிய பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வருமானத்தை கத்தர் கொடுக்குறீங்க. புதிய வேலையை கத்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு உருவாக்குறீங்க. அதற்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளில ராஜா ஆண்டவரே அப்பா, உங்களுடைய பிள்ளைகள் எங்க இருந்தாலும் இந்த காணொலி வழியாய் கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு விடுதலை வரட்டும். நடக்க முடியலையே, என்னால எழுந்து நடக்க முடியலையே, என்னுடைய படுக்கை எப்பொழுது மாறும் என்று சொல்ல கலக்கங்களோடு இருக்கிறவர், நான் பிசினஸ்ல தோத்து விட்டனே, லாஸ் ஆகிவிட்டதே, அநேக டெப்ட் இருக்குதே, அநேக கடன்கள் இருக்கிறதே, இஎம்ஐ கட்ட முடியவில்லையே, என்னுடைய எதிர்காலம் கேள்விக்குறியா இருக்கிறதே என்று கலக்கங்களோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஜெபிக்கிறேன். கர்த்தர் இறங்குவீராக. சிறு பிள்ளைகளுக்கு ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே சிறு பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வளர்ச்சி கொடுங்க. ஆண்டவரே படிப்பு பாதிக்கப்பட்டு விட்டு எனக்கு கலக்கங்களோடு இருக்கலாம். எனக்கு எங்க டாடி மம்மி புஸ்தகத்தை வாங்கி கொடுக்க முடியல, ஃபீஸ் கட்ட வைக்க முடியல, இந்த காரியங்களை மாற்றணும் என்று சொல்லி ஏக்கங்களோடு ஜெபிக்கிற சிறு பிள்ளைகளுக்கு ஜெபிக்கிறேன். அந்த பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய எல்லா தேவைகளை சந்தித்து பாதுகாவலை கொடுங்க. ஆண்டவரே அந்த பிள்ளைகளுடைய நல்ல ஆண்டவரே ஞானத்தினால நிரப்புங்க. ஆண்டவரே சுகம் உண்டாகட்டும். வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கும், படிச்சுட்டு சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறேனே, எனக்கு திருமணம் நடக்கவில்லையே, எனக்கு ஆண்டவரே ஒரு செட்டில்மெண்ட் நடக்கணும், என்னுடைய எதிர்காலத்தை கத்தர் ஆசீர்வதிக்கணும்னு ஆண்டவரை காத்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஜெபிக்கிறேன். கத்தர் இறங்கி அந்த பிள்ளைகளுடைய ஜெபங்களா நீங்க கேட்டு இந்த 2 நாள் அந்த பிள்ளைங்க உடைய பாதத்துல கதறி ஜெபித்தாங்கப்பா. These 2 days they were in your presence, Lord. They begged and they prayed and they cried and they meditated the word. Lord, let your word will not be, I simply will not return, and it will do what it is determined. Lord, let it done in your child, Lord, in your dear one, oh God. அருமையான சகோதரி வாக்குல அருமையான இந்த ஆண்டியுடைய வாழ்க்கை, இந்த அங்கிளுடைய வாழ்க்கை, இந்த பாட்டியுடைய வாழ்க்கையில, அல்லது அந்த அங்கிளுடைய வாழ்க்கையில, அந்த தம்பியுடைய வாழ்க்கை, அந்த தங்கச்சியுடைய வாழ்க்கையில, அந்த சிறு குழந்தையுடைய வாழ்க்கையில இப்பொழுது நீங்க செய்வீராக. Right now in the name of Jesus I pray, open up. எங்க இருந்தாலும் சரி நீங்க வாய்களை திறந்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரித்து சொல்லுங்க, கேளுங்க. இப்பொழுது ஒரு விடுதலை, தெய்வீக விடுதலை வருகிறது. ஆண்டவரே கட்டுகள் உடைக்கப்படுகிறது. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். திருமணத்துக்காய் காத்திருக்கிறவர்களுக்கு நல்ல வரன் வரட்டும். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா, ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா. புதிய வேலைக்காய் காத்திருக்கிற புதிய வேலையை கர்த்தர்
உண்டு பண்ணுங்க. புதிய பிசினஸ் கர்த்தர் உருவாக்கி கொடுங்க. புதிய டோரை தரங்க. திருமணத்துல ஃபெயிலியர்ஸ் ஆண்டவரே, கணவன் மனைவி ஆண்டவரே இன்னைக்கு பிரிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு டைவர்ஸ் நோக்கி போகிற குடும்பங்களை கர்த்தர் இணைத்திருக்கிறீர். எங்கள் ஜெபங்களை கேட்டு அற்புதங்களை செய்திருக்கிறீர். அதற்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, இந்த நாளில் பிரிவினையில் இருக்கிறவர்களை பிரிவினையை மாற்றி ஆண்டவரே குடும்பமாய் இணைத்து கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் சந்தோஷமாய் வாழ்வார்கள் ஆக. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா. வேலை நிமித்தம் தொலைவில் தூரங்களில உங்களுடைய சொந்த பந்துகளை ஆண்டவரே தொலைவில் இருக்கிறவர்களுக்கு ஜெபிக்கிற தனிமையில கர்த்தருடைய பாதுகாவல் இறக்கம் அவர்கள் வரட்டும் அப்பா. ஆசீர்வதிங்க. Bless Lord, bless Lord, bless Lord. Those who are because of the work, they are away from their families, from their dear ones, protections and care. Let your blessings be upon them, Lord. Oh God, I pray for every child of God. I pray for every, Lord, those who are, Lord, amen, going through struggle and pain. I remember under இந்த நாளில் கண்ணீர் கஷ்டத்தின் மத்தியில் போகிற ஒவ்வொருவருக்கா ஜெபிக்கிறேன். எனக்கு விடுதலை இல்லையா? எனக்கு நிம்மதி இல்லையா? எனக்கு சுகம் இல்லையா? என்னுடைய சூழ்நிலை மாற்றப்படாதா? எனக்கு யார் உதவி செய்வா? எனக்கு யார் என்னுடைய கண்ணீரை போக்குவா? யார் எனக்கு திருமணத்தை பண்ணி வைப்பா? யார் என்னுடைய எதிர்காலங்களை பொறுப்படுத்திக் கொள்வாங்க என்று அன்றைய ஏக்கங்களோடு இருக்கிற அருமையான சகோதரனுக்கு ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் சகோதரனே. கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் சகோதரியே. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில இடத்தை கொடுங்க. அவரை உங்களுடைய இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. அவர் உங்களுடைய இருதயத்துல வர ஆசைப்படுகிறார். உங்களுடைய பிரச்சனையை அவர் ஆமென் எடுத்துக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறார். அவருடைய கரத்துல கொடுங்க. ஆமென். அவர் மேல நம்பிக்கை வைங்க. ஆமென். ஆண்டவரே, நான் ஒரு பாவி, உமக்கு விரோதமான பாவங்களை செய்திருக்கிறேன். உமக்கு பிரியமற்ற வாழ்க்கையில வாழ்ந்திருக்கிறேன். நீங்க யாருன்னு சொல்லி எனக்கு இவ்வளவு நாள் தெரியாது. இதோ இவ்வளவு நேரம் கேட்ட சத்திய வசனத்துல உண்மை பற்றி நான் அறிந்து கொண்டேன். எனக்கு நீங்க வேணும் என்று சொல்லி கேளுங்க. கர்த்தர் உங்களுடைய கண்ணீரை துடைக்கிறார். ஆமென். இட்ஸ் சிம்பிள், ஜஸ்ட் சிம்பிள் prayer can I pray. Lord Jesus, I am a sinner. Lord, forgive my sin. Lord, I confess my sin. Come into my heart. Accept me as your child. This is the prayer that you can, amen, open up and you can say, amen. Maybe later you can tell, amen, right now you can join with me. ஆண்டவரே, நான் ஒரு பாவி, நான் உமக்கு விரோதமான பாவங்களை செய்திருக்கிறேன். இந்த உலகத்துல அர்த்தமற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிறேன். தவறான பழக்கங்களுக்குள்ளாக போயிருக்கிறேன். என் பாவங்கள்லாம் மன்னிங்க. உடைய ரத்தத்தினால கழுவுங்க. என்னை உடைய சொந்த பிள்ளையா ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. எனக்கு ரட்சிப்பை தாருங்க. என் குடும்ப சூழ்நிலை மாற்றுங்க. என் எதிர்காலங்களை எனக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுங்க என்று சொல்லி கேட்பீங்களா? ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, நான் உமக்கு பிரியமான பிள்ளையா வாழ விரும்புகிறேன். இந்த உலகத்துல ஆண்டவரே எல்லா அசுத்தமான காரியங்களிலிருந்து நான் விடுபட்டு வாழ விரும்புகிறேன். எதிலிருந்து என்னால வர முடியல, எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்பான்னு சொல்லி கேட்பீங்களா? கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். எங்க இருந்தாலும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் இப்பொழுது கர்த்தருடைய விடுதலை வருகிறது. நல்ல நாட்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு நினைத்து வைத்திருக்கிறார். The good days are before you. The good days are before you. It is not the day that you have experienced in the past with the sorrows, with the bitterness. There is a day with the joyful days are coming. There is a day of great hopes are coming in your life. Yes, right now all unbeliefs, இயேசுவின் நாமத்தில் அவ நம்பிக்கைகள் போகட்டும். எல்லா தடைகளை உடைக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஒரு அன்பின் கரத்தில் தருகிறேன். ஊழியர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஊழியத்தின் பாதையில் ஆண்டவரே எங்களை நடத்தும் தேவைகளை சந்தித்தருளும். ஆண்டவரே, இந்த நாட்களில் அதிகமாய் வேதத்தை அறிந்து வேத வசனத்தில் நடக்க ஆண்டவர் இந்த 3 days பாஸ்டிங் முடியறதில்லை. ஆண்டவரே, நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் உங்களுடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து உண்மை துதிக்க உண்மை ஸ்தோத்திரிக்க. ஆமென். கர்த்தர், நீங்க கிருபை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, நீங்க கிருபை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கிருபை செய்வீராக, இரக்கம் செய்வீராக. ஆமென். அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். வெற்றி கோடி தேடி தேடுவே, வீரநாளை நடந்திடுவே. வெற்றி கோடி தேடி தேடுவே, நான் வீரநாளை நடந்திடுவே. வெள்ளம் போல சாத்தான் வந்தாலோ ஆவிதானை கோடி தேடிப்பா. வெள்ளம் போல சாத்தான் வந்தாலோ ஆவிதானை கோடி தேடிப்பா. அஞ்சாதே நீ அஞ்சாதே வெற்றி கோடி தேடி தேடுவே, நான் வீரநாளை நடந்திடுவே. விடுதலை நாயக வெற்றியை தருகிறார். எனக்குள்ளே இருக்கிறார். என்னே ஆனந்தம். சொல்லுங்க விசுவாசத்தோடு. என்னே ஆனந்தம். விடுதலை நாயக வெற்றியை தருகிறார்.
எனக்குள்ளே இருக்கிறார். என்னே ஆனந்தம், நான் ஆடி பாடி மகிழ்வேன், தினம் பாடி பாடி மகிழ்வேன், தினம் பாடி பாடி மகிழ்வேன், நான் பாடி பாடி மகிழ்வேன். என் இயேசு ஜீவிக்கிறார், என் இயேசு ஜீவிக்கிறார். விடுதலை நாயகன் வெற்றியை தருகிறார், உனக்குள்ளே இருக்கிறார். ஆனந்தம். உங்களுக்கு ஆனந்தம், உங்களுக்குள்ள ஆண்டவர் வருகிறார். உங்களுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுப்பார், சந்தோஷத்தை கொடுப்பார், விடுதலை கொடுப்பார், சுகத்தை கொடுப்பார், நன்மையானவரை கார்வேசை செய்வார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஜீசஸ். தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம், உலகத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எந்த மனுஷனையும் தேறினவனாக கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு பிரயாசம் ஆண்டவரே பெப்ராஸ். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக தேறினவர்களாக matured in Christ. Amen. In all their ways that I want to see them. That for that I am praying, as we prayed for everyone, Lord, let us see the maturity in their child of God. Yes, Lord. அவங்க கிராமங்களில், அவங்களுடைய பட்டணங்களில் இவர்கள் செழித்திருப்பார்களாக. இவர்களிடத்தில் அநேகர் ஓடி வருவார்களாக. எவர்களாம் உங்களை வெறுத்தார்களோ, யாரெல்லாம் உங்களுக்கு விரோதமாக எழுந்தினார்களோ அவர்கள் மேல கர்த்தர் ஜெயத்தை தருகிறார். அவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு பந்தியை கர்த்தர் ஆயத்தப்படுது. God will prepare a food, a table for you among your enemies. Yes. ஆமென். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மைகளை செய்ய போகிறார். நன்றி செலுத்துவோம். ஆண்டவரே, எங்களோடு பேசுகிற இந்த வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். எங்களோடு இடைப்பட்ட இந்த வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். நன்றி செலுத்துறோம், நன்றி செலுத்துறோம். நன்றி, நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா. ஆமே. நன்றி, 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 நன்றி. ஆமே. எங்க வாழ்க்கையில செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, எங்கள் வாழ்க்கையில நீங்க செய்ய போற எல்லா நன்மைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். Start praising God, start thanking the Lord for every good thing that are going to come in your life. உங்க வாழ்க்கையில வரப்போற எல்லா நன்மைகளுக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிங்க. எல்லா ஆண்டவரே தடைகளை கர்த்தர் உடைக்க போறதுக்கு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிங்க. ஆமே. நடக்க முடியாதது செய்ய ஆண்டவரே உங்களுடைய யோசனைக்கு மேலாக, உங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு மேல், beyond your imagination, you are thinking, God is going to do the wondrous things. Keep thanking the Lord. Keep praising the Lord. When you start praising the Lord, the Jericho will fall. ஆமென். உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிற எரிகோ கோட்டை ஆமென் முறியடிக்கப்படும். உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிற ஆமென் ஸ்தோத்திரம், the giant, ஆமென், the Goliath will fall down into your feet. ஆமென். கோலியாத் உங்களுடைய கால்களிலே விழுவார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. எதிரி உங்களோட பாதத்தில் விழுவார். கர்த்தர் ஜெயத்தை கொடுக்கிறார், வெற்றியை கொடுக்கிறார். ஆமென். ஜெயம் உண்டு, ஜெயம் உண்டு. ஆமென். ஹல்லேலூயா. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக இருக்கிற எல்லா கோலியாத்து, எல்லா ஆண்டவரை கோலியாத்து, எல்லா விதமான சத்துருவின் கிரியைகள் அழிக்கப்படுவதாக நசரேயனாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி. எல்லா புகழும் மக்கள் நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் அப்பா. உங்களுடைய கிருபையும் இரக்கம் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில வரட்டும் அப்பா. எவ்வளோ நேரம் இந்த நாளில ஜெபிப்பதற்கு, கர்த்தரை தொழுது கொள்வதற்கு கத்துக்கிறத செய்து தொடர்ந்து நீர் எங்களை நடத்தும் ஆண்டவரே. இந்த புதிய மாதத்துல, இந்த புதிய வாரத்துல புதுவிதமான காரியங்களை கத்து நீங்க செய்ய போறதுக்காக நன்றி. அதிசயமான காரியங்களை செய்ய போறதுக்காக நன்றி. அற்புதமான காரியங்களை கத்து நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில செய்ய போறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, சாட்சிகளை எங்கள் காதார கேட்க போகிறோம். நம்முடைய பிள்ளைகள் போன் பண்ணி சொல்ல போறாங்க. ஆமென். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அநேக மெசேஜை நான் பார்க்க போகிறேன். அதற்காக ஸ்தோத்திரம். தேங்க்யூ ஃபாதர், தேங்க்யூ ஃபாதர். ஆண்டவரே, எல்லா நெகட்டிவ்ஸிலிருந்து கர்த்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளின் விடுதலை கொடுக்கிறேன். கர்ப்பக்கணிக்காய் காத்திருக்கிறவர்களுக்கு புத்திர வாக்கியங்களை கர்த்தர் உண்டு பண்ணுங்க. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். வீடு கட்டி கொண்டிருக்கிறவர்கள் வீடுகள் கட்டி முடிப்பார்களாக. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். புதிய காரியங்களை எதிர்பார்க்கிறவர்கள் புதிய காரியங்கள் நடக்கட்டும். விசேஷத்துக்காக நன்றி. ஊழியத்தின் மீது ஊழியத்தை சுத்திரம் வல்லமையின் கரை வரட்டும், வல்லமையின் கரை வரட்டும். சத்துரு ஜெயம் எடுக்காதபடிக்கு அவன் மேல வெற்றியை கர்த்தர் கொடுக்கிறேன். நன்றி, நன்றி. எல்லாம் புகழும் உமக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே அடி பரிசுத்த நாமத்தையே ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென், 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 ஆமென். God bless you. Take care. See you in other hand. Waiting to listen to you, waiting to read your SMS and your text. The goodness of the Lord.
God bless you. God bless you. Take care.